کاغذات واپس لیے اور افضال بیدار صاحب جو ہیں وہ بلا مقابلہ پاک فیڈریشن اسپین کے اگلے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں. ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور آج کے اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم جناب جاوید مغل صاحب اور ان کے ساتھی طیب رفیق صاحب کا انتخاب کیا گیا تاکہ یہ اسپیکرشپ کے الیکشن کو شفاف انچارج کر لیں, چیف الیکشن کمیشن کر لیں. ان سے التماس ہے کہ وہ باقاعدہ اس کا اناؤنس کریں اور تاکہ اس کے بعد پھر ہم صدر پاک فیڈریشن اسپین نئے اسپیکر محترم جناب افضال بیدار صاحب سے آپ کے اعلان کے بعد حلف لے سکیں. بہت شکریہ محترم جناب جاوید مغل صاحب. محترم نوید بڑائی صاحب اور طاہر رفیع صاحب کی مشاورت کے ساتھ جو طے پایا تھا اس کے مطابق آج الیکشن ہونا تھا اسپیکر کا. اس کے لیے 2 امیدوار آئے تھے. ایک جناب افضال بیدار صاحب وہ جو تاجران انجمن تاجران پاکستانی اسپین کی طرف سے, اور دوسرے پاک کتران ایسوسیشن کی جانب سے ایاز عباسی صاحب کی درخواست آئی تھی, لیکن ایاز عباسی صاحب نے سینئر سٹیزن محترم افضال بیدار صاحب کے ہاتھ میں دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا اور ہم ان کو شیئر بھی کرتے ہیں. اس طرح سے افضال بیدار صاحب بلا مقابلہ اسپیکر کی سیٹ پہ تشریف لاتے ہیں اور ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں, توقع کرتے ہیں کہ بہتر نظام اور اس کے بھی ہیں اور صدرات کے بانی ممبران میں شامل ہیں فیڈریشن کے. تو اب کارروائی حلف کی ہے تو میں صدر صاحب سے کہوں گا کہ وہ حلف لیں. آپ میں افضال احمد بیدار صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں میں مسلمان ہوں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ خاتم النبیین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاتم النبیین مانتا ہوں کیونکہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. میں خلوص نیت سے پاک فیڈریشن اسپین کا حامی اور وفادار رہوں گا اور بحیثیت اسپیکر پاک فیڈریشن اسپین میں اپنے فرائض ایمانداری انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ فیڈریشن کے دستور اور قانون کے مطابق سر انجام دوں گا. اور یہ کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو فیڈریشن کے کام یا اپنے فیڈریشن کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا. یہ کہ میں ہر حالت میں خاص و عام کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر. جناب ایکس اسپیکر صاحب, جناب صدر صاحب اور میرے عزیز دوستوں, آج کا دن میرے لیے خاص طور پر بہت جذباتی ایموشنل دن ہے کہ میرے تمام دوستوں نے, تمام بھائیوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ بلا مقابلہ جو ہے وہ مجھے اسپیکر منتخب کیا. میں خاص طور پر جناب ایاز عباسی کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے میری عزت افزائی کی. انہوں نے اپنے دوستوں میں اور اپنے بھائیوں میں اتحاد اور اتفاق کو برتر سمجھا اور اپنے سے بڑوں کے سامنے کھڑے ہونے کو نامناسب سمجھا. اور یہی روایت ہمارے معاشرے کی ہے کہ اپنے بڑوں کے سامنے یا ان کے برابر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرتے. میں آپ کا بھائی بہت مشکور ہوں. اور یہ روایت وہ لوگ کرتے ہیں جن کی گھر سے تربیت ہوتی ہے. ایک دن میں بات نہیں تو میں
ایک مرتبہ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا نام جو ہے وہ واپس لیا. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کروں گا کہ جب بھی کبھی آئندہ سپریم کونسل کا اجلاس ہو تو اس میں بھائی آپ وقت کی پابندی ضرور کیجیے. میں نہیں چاہتا کہ کچھ لوگ وقت پر آ جائیں, کچھ لوگ آدھے گھنٹے بعد آئیں, کچھ لوگ گھنٹے بعد آئیں. وقت کی پابندی جو ہے وہ نہ صرف ہمیں اسلام میں سکھائی جاتی ہے بلکہ دنیا کے ہر وہ مہذب قومیں جو ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وقت کی پابندی کرتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ اصولوں کی پابندی ہے. ہم نے آئین میں جو اصول بنائے ہیں اس پر ہم پابند رہیں گے اور اس کی پابندی کریں گے اور دوسروں کو بھی یہ تاکید کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کی پابندی کریں. ہم نے ہماری فیڈریشن میں 100 اختلاف ہو سکتے ہیں. ہم نے آج تک آج کی اس موقع تک اس وقت تک اس میں شاہد صاحب بھی گواہ ہیں, حافظ صاحب بھی گواہ ہیں, محمد صاحب بھی گواہ ہیں, نوید بڑیت صاحب بھی گواہ ہیں, جانی صاحب بھی گواہ ہیں, عباسی صاحب بھی گواہ ہیں اور جناب آپ کے نام میرے ذہن میں نہیں طاہر رفیع اور ایسے لوگ جو جن کا بھائی میں اختلاف ہونے کے باوجود ہم نے کبھی بھی عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکایا. اور یہی بات ہے کہ وہ لوگ یہ اسپینش میں ایک محاورہ یرو ماتا یرو مورے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. وہ اپنی غلطیوں سے ہی خود گر گئے ہیں. ہم نے کوئی بڑی بات گرانے کی اتنی کوشش نہیں کی. اس سلسلے میں خاص طور پر حافظ احمد خان, جن کا سرکاری نام احمد خان ہے, ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی ہمت سے, بڑے حوصلے سے, بڑے وثوق سے اپنے وعدوں کو پورا کیا, اپنی بات کو آگے لائے اور آئین اور اس کی آئین کی پابندی کی, جس وجہ سے آج ہم اس اسٹیج پر کھڑے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے بات جو ہے میں جناب صدر صاحب سے یہ درخواست کروں گا اور جو ان کے ٹیم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پڑھے لکھے لوگ, ان میں چند دوستوں کی اگر وہ اگر ڈائریکٹ شامل نہیں ہونا چاہتے تو وہ اعزازی طور پر ہمارے ساتھ وہ شامل ہوں, جس میں ایک نام میرے ذہن میں کافی عرصے سے بلکہ 2 کرنے آپ. ایک ہے ڈاکٹر عرفان مجید کا اور دوسرا ہے بٹ برادران کا. اگر ان میں سے آپ کے پاس ٹیم ہے, آپ کے پاس طاہر رفیع ہیں, آپ کے پاس عباسی صاحب ہیں, آپ کے پاس مغل صاحب ہیں, ہمارے صدر صاحب ہیں, سونی صاحب ہیں, وڑائچ صاحب ہیں, سب مل کر دیکھیے کون سے ایسے لوگ ہیں جو ہماری فیڈریشن کے لیے وقت دے سکتے ہیں. وہ لوگ جو وقت دے سکتے ہیں, جو زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں میں تعلیم عام ہو اور انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ اس فیڈریشن کی کیا اہمیت ہے. ابھی ہمارے دوستوں کو فیڈریشن کی اہمیت کا احساس نہیں ہوا. جس دن ہم نے یہ فیڈریشن کی بنیاد رکھی تھی اور ہمارا پہلا فنکشن ہوا تھا تو یہاں کے اخبارات میں, اسپین کے اخبار, ہر اخبار میں کم سے کم 1 صفحہ اور زیادہ سے زیادہ پورے 2 صفحے لکھے تھے کہ اگر یہ قوم جو آج جن کا ہم نے یہ اجلاس دیکھا ہے اگر یہ منظم رہی تو آئندہ یہ ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھرے گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ بیچ میں جو 10, 12, 15 سال جو بھی گزرے ہیں اس میں صرف اپنی منمانی کارروائی کی گئی اور اس پہ قابض رہے لوگ. انہوں نے آئین کی پابندی نہیں کی اور اس کے نتائج یہ ہوئے کہ ہم اس 14-15 سال میں 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں. تو میں موجودہ صدر کو بھی یہی کہوں گا کہ وہ کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالیں اور ان پڑھے لکھے لوگوں سے ملیں اور بلکہ ایک کمیٹی بنائیں جس میں یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, انہیں شامل کریں ایجوکیشن کمیٹی میں اور ان کا سربراہ بھی کوئی پڑھا لکھا آدمی بنائیں تاکہ ہم یہ لوگوں کو یہ ثبوت دے سکیں کہ ہماری قوم میں
पढ़े लिखे लोग भी मौजूद हैं। और जिस कौम में आप ये कहेंगे हर कोई वज़ीर आज़म नहीं होता और ना ही बन सकता, पूरी कौम में से सिर्फ एक वज़ीर आज़म बनता। आप भी ढूंढिए कि आप में से कौन सा आदमी या कौन सा शख्स इस काबिल है कि वो हम मुस्तकबिल में हमारी यहाँ की कम्युनिटी को जो है वो लीड कर सके। तो मेरा जो इस वक्त जहन में एक बात है वो ये है कि आज के जिस इलाज में अगर हम अपने जो हमारे सदर साहब ने जो अपना खुलता मुकर्रर किया है, अगर उसकी हम अप्रूवल दे दें और ये बाकायदगी से जो है उस पर मुस्तक़बिल का अपना लाहे अमल तैयार करें और उससे पर वो काम करते हैं। इसके साथ मैं एक मरतबा फिर मुग़ल साहब का, हाफिज़ साहब का, जनाब अब्बासी साहब और तमाम दोस्तों के शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी इतनी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी। मोहतरम जनाब अफजाल बिदार साहब, स्पीकर पाक फेडरेशन स्पेन, सारे साथियों की तरफ से बाकायदा मुबारकबाद भी। और हम समझते हैं कि आप अपने तजर्बे से इन सारे अपने भाइयों, अपने बच्चों की तरबियत भी और एक रास्ता और ऐसे रास्ते रहनुमाई करेंगे कि जिससे कम्युनिटी में बेहतरी होगी। वो बेहतरी सिर्फ किसी फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है बल्कि सारी कम्युनिटी के लिए। जो हमने 2004 में मुग़ल साहब, सोनी साहब, हाफ़िज़ अहमद खान साहब, हाजी साहब, खैर रफ़ी साहब, वो सारे वो उस दौर के साथी, फैदुल्ला साहिब साहब, जानी साहब, यानी कि उस दौर के जो साथियों ने जिस मकसद के लिए बुनियाद रखी थी, और जो साथी यहाँ पे मौजूद नहीं है, कहीं कहीं घंटे, कहीं कहीं दिन आइन के एक नुक्ते पे उसके लिए बहस करना, उसकी मंजूरी और ये सारे प्रोसेस के बाद फेडरेशन एक प्लेटफार्म बना बलास्तीमा कि हम उस सारे मामले में हाजी साहब बहुत दूर हो गए। और उसका ये है कि आज 20 साल 2025 आ गया, 2004 में इसकी बुनियादें रखनी शुरू की थी। 20 साल बाद भी हम उस लेवल पे काम हुआ है, लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। पर जितनी तंजीमें वानी तंजीमें हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो अपनी अपनी जगह पे काम कर रही हैं तंजीमें, और किसी न किसी हवाले से वो एक्टिव हैं, चाहे वो मजहबी हैं या कल्चर हैं या स्पोर्ट हैं या जितनी भी हैं। बहरहाल हर जैसे पहले साथियों ने कहा है कि जो भी तंजीमें हैं उन्होंने अपने इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करनी है कम्युनिटी के मसाइल के लिए। तैर रफ़ी साहब की इतनी मेहनतें हैं, मुख्तलिफ इशू मुख्तलिफ मामलात में, चाहे फ़ारूक साहब हैं टैक्सी सेक्टर में भी हैं, मौसम सोसाइटी में हैं, पाक फेडरेशन में भी हैं, यानी कि जितने भी साथी अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मामलात कर रहे हैं। और इसमें ये नहीं है कि कोई ज़्यादा काम करेगा तो उसे ज़्यादा गवर्नमेंट फ़ंड देगी, बल्कि अपनी पॉकेट से बहुत ज़्यादा साथी हाजी नबी साहब हैं, यानी कि इतने इशू हैं जो सारे साथी वॉलंटियरली अपनी पॉकेट से कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं। पर सबको खिराज तहसीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें तौफीक देता रहे कि हम कम्युनिटी के लिए कुछ करते रहें, कुछ कर सकें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए अच्छे प्लेटफार्म, अच्छे रास्ते और अच्छी बुनियादें रख सकें। आप सबका हामी अल्लाह ताला हामी नासर हो। और अब जैसा कि अफजाल साहब ने कहा है कि सदर पाक फेडरेशन स्पेन फैदुल्ला साहब को रिक्वेस्ट या दरख्वास्त की है कि अपनी जो एग्जेक्टिव है उसकी आज हम साथी मौजूद हैं सुप्रीम काउंसिल के, कि वो उनकी इजाज़त से अप्रूवल हो जाएगी, ताकि इसके बाद आगे सुप्रीम काउंसिल के भी इजलास होते रहेंगे और एग्जेक्टिव के भी होते रहेंगे, और एग्जेक्टिव अपने अपने मामलात में अपना रोल किरदार अदा करती रहेगी। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब फैदुल्ला साहब, मुशावरत से तमाम लोगों से जो खुनता को तरतीब दी है उसमें सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हाफिज़ अब्दुल खादिक साहब हैं और वाइस प्रेसिडेंट गुलरेज अहमद बोगा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल मुख्तार अहमद सोनी साहब हैं, फेडरेशन के तर्जमान जनाब विवेक मुगल साहब हैं, जोरदार तालियां जी, और फेडरेशन के खजानची जो सबसे अहम जिम्मेदारी है परवेज अख्तर जानी साहब। अगर आप तमाम लोग इसके अप्रूवल कर दें तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर किसी पे कोई इतराज़ होगा तो हम उसको चेंज कर लेंगे, तब्दील कर देंगे। और बाकी जो लोग भी होंगे जब उनकी अप्रूवल जब हम उनको नामजद करेंगे तो फिर हम उससे इजलास होंगे। मीडिया एडवाइज़र डॉक्टर कमल फारूक साहब।
साहब कि जितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं उनका नाम तो आपने लिया, जिस गरीब के पास कुर्सी नहीं वो खड़ा हुआ, तो आपने इसलिए नाम नहीं लिया शायद। पढ़ने में गलती लगी होगी। हाँ, जो है आपसे बात थोड़ी खुशी है। यहाँ बैठे हुए तमाम हाजरीन जो सुप्रीम काउंसिल के मेंबर हैं, अगर किसी को इस एग्जेक्टिव पे एतराज़ हो तो वह हाथ खड़ा करके कह सकता है कि मुझे एतराज़ है, काउंट कर सकते हैं जितने भी लोग। किसी को भी कोई एतराज़ इस बात में सारे भाई भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी टीम है, अल्लाह पाक को चलाएगा चलेंगे। तो कोई साहब किसी को अगर एतराज़ हो तो वो कह सकता है, नहीं तो हम जो है इस एग्जेक्टिव को सुप्रीम काउंसिल की तरफ से मंजूर करते हैं। तो आप सब दोस्तों को ठीक, काफ़ी अर्सा जो है हम जब से हमने ये काम शुरू किया, बहुत से लोग जो हैं वो इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, भरपूर साथ दिया। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक किया कि अपनी दोस्तियाँ जो हैं फेडरेशन के लिए छोड़ दी थी। तो हम ये चाहते हैं कि तमाम वो हजरात जो आज दुनिया में मौजूद नहीं हैं वो, और हाल ही में हमारे बड़े अच्छे दोस्त मुग़ल साहब जानते हैं जनाब नसीर अहमद साबरी साहब का इंतकाल हुआ, उन सब के लिए मैं हाफिज़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें कि जो लोग इस वक्त हमारे दोस्त जो इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं हैं उनके मग़फ़िरत के लिए आप दुआ कीजिए। ये कम्युनिटी से अल्लाह ताला उन सब के लिए मैं गुजारिश करूँगा साथ साथ ही सूरह फातिहा और सूरह इखलास याद आलमी हम सब ने गौर किया कि कुरान पाक का जिक्र किया, रब्बुल आलमीन इसका सबका तो तमाम जो इस दुनिया से हमारे साथ चले गए सब मक़फ़रत फरमा, और साहिब मोहम्मद साहब या दूसरे जितने हमारे अज़ीज़ व या जो हादसा हमारे सब सब की मक़फ़रत फरमा। रब्बि जअलनी मुक़ीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि बिरहमतिका या अरहमर में मुनफरिद नाम कुर्तुबा रेस्टोरेंट पोर्ट फोरम, खानों का मजा दोबाला, बेहतरीन सी लोकेशन और पुरकशिश नज़ारों के साथ, नई इंतजामिया नए जज्बे के साथ, कढ़ाई गोश्त, ताज़ा सब्जियां और फ्राई दाल ऐसी मज़ेदार कि आप दोबारा आएं। हम स्पेशलिस्ट हैं चांप, बकरे की रान और पूरा रोस्ट बकरा, कोयले वाली मुर्गी और बारबेक्यू। वसी खूबसूरत हॉल, फैमिलीज के लिए अलग पुरसकून बैठने की खूबसूरत जगह, मजेदार खानों के साथ खूबसूरत यादें साथ लेकर जाएं। कुर्तुबा रेस्टोरेंट आपका अपना रेस्टोरेंट।